رب کسنوں کھولے اے سناوا درد دل دا سارا یا رب کسنوں کھولے سناوا درد دل دا سارا کون ہووے آج دردیوں میرا درد بڑھاون والا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے قاری دانش فریاد قادری صاحب. آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم نے مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی. احباب نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی, درود پاک کا ورد کیا. یا اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس کا ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے قبول فرما. انبیاء کرام صحابہ کرام اولیاء کرام شہداء کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی پاک مقدس بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے قبول فرما. خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. یا اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جیلہ سے بالخصوص پاک کلمات طیبات ذکر خیر کا ثواب نماز جنازہ کا ثواب بھائی محمد ادریس صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور. یا اللہ ان کی کامل بخشش فرما, درجات میں بلندیاں عطا فرما. آنے والی جو قبر کی منازل ہیں یا اللہ ان میں آسانیاں پیدا فرما. قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانیاں پیدا فرما. قبر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب زیارت ہو حضور کی پہچان نصیب فرما, حضور کی شفاعت نصیب فرما. بار بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ببرکت عظمت اور شان والے چہرے کی زیارت نصیب فرما. ان کی قبر پر اپنی کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. قبر میں جنت کا لباس, جنت کی خوشبوئیں اور بہاریں نصیب فرما. اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. جتنا عرصہ انہوں نے بیماری میں تکلیف میں گزارا اور اس کے اوپر تیرا شکر ادا کیا, یا اللہ ایک ایک لمحہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنا. یا اللہ جن جن احباب نے, ان کی اولاد نے, ان کے گھر والوں نے, فیملی نے ان کی جتنی بھی خدمت کی ہے اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہی ہو اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اس کی معافی عطا فرما. ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جتنا بھی احباب دور و نزدیک سے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہر ایک کو ہر قدم کے بدلے میں بے شمار نیکیاں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وسلم. فضل محمد اکارم صاحب تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. یہ ہمارے کزن بھائی محمد محمود صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں اور ہمارے بھائی جن کی یہ میت پڑی ہوئی ہے بھائی محمد ادریس صاحب کے داماد بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے زوج میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے نیچے جو فرشتے ہیں وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس ذمہ داری پہ بٹھایا ہوا ہے کہ وہ جب کوئی مومن بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو تمہارا کام بنتا ہے کہ اس کے لیے توبہ و استغفار کرو.
اور اس کی बख्शिश और मगफरत की दुआ करो। तो हज़रात मोहतरम, हमारे ये भाई मोहम्मद अदरीस साहब नौजवानी का आलम है, और जवानी की जो मौत होती है वो आलम की मौत होती है। हज़रात गिरामी, ये बहुत अच्छे शख्स, बहुत अच्छे उसाफ वाले, इस बंदे ने पहले आर्मी में सर्विस की है और उसके बाद घर में भी जब आए हैं, ये लोग इस चीज़ की गवाही देते हैं कि इस बंदे ने दिन से लेकर रात तक अपनी खेती बाड़ी की, अपनी मेहनत की, अपने नेक काम किए, अपने बच्चों की परवरिश की हलाल रोज़ी से। और आज जो है इनको जो बीमारी थी वो तकरीबन 2 माह तक ये अपनी बीमारी के साथ जो है वो लड़ते रहे। और इस बीमारी के अंदर इनके भाई मोहम्मद निसार साहब ने इनकी बहुत खिदमत की है। इनके वालिद साहब भी अभी तक मौजूद हैं, वालदा भी मौजूद हैं, उन्होंने भी बहुत खिदमत की है, दुआ की है। ये जो मौत है ये अल्लाह की रज़ा के साथ आती है, और ज़िंदगी जो मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है, जो सेहत मिलती है, वो भी अल्लाह की रज़ा के हवाले से मिलती है। तो हज़रात गिरामी, बहुत सारे उलमा, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब मौजूद हैं, मौलाना अनीस साहब मौजूद हैं, और मौलाना कारी जावेद साहब हैं, और वो हर मकतबा फ़िक्र का बंदा मैं देख रहा हूँ, असातिज़ा की बहुत तादाद है, हर महकमे का बंदा यहाँ पे मौजूद है। तो आज अब टाइम कम है, अपने दामन में वुसअत नहीं रखता, तो नात शरीफ के लिए मैं दावत देता हूँ। मोहम्मद दानिश साहब वो तशरीफ़ लाएँ और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अकीदत के फूल नछावर करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। और मैं कब्रे अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह गज़रा करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। या रब किसनो खोले है सुनावा, दर्द दिल दा सारा, या रब किसनो खोले सुनावा, दर्द दिल दा सारा। कौन होवे आज दर्दियों मेरा, दर्द वंडावन वाला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे कारी दानिश फरियाद कादरी साहब। अब मैं 10 मिनट के लिए खिताब के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साजिद कादरी साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी मारूज़ात पेश करें। इस बंदे की नमाज जनाजा में मैं और आप शरीक हैं। ये बड़ा शरीफ और नफ्स इंसान था, बड़ी मोहब्बत वाला इंसान था। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, अभी नमाज जनाजा से कुछ टाइम पहले मेरे पास एक अजीज़ आए जो इनके खून के रिश्तेदार भी नहीं हैं और जो इनके बरादरी के भी नहीं हैं। एक जुमला उन्होंने कहा, लोगों उस जुमले ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मेरे पास आकर
सिर्फ इतना कहा कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, आज मेरा भाई जो दुनिया फ़ानी को छोड़कर चला गया है। इस बात ने मुझे अंदर से हिला दिया, फिर ज़ारो कतार होने लगा। उस बंदे की ज़ुबान से दूसरा जुमला नहीं निकल रहा था। कुछ लम्हे के बाद मुझे कहा कि कारी साहब, बेशक मेरा और इसका खून का रिश्ता नहीं है, बेशक मैं और ये अपनी बरादरी में नहीं है, सिर्फ पड़ोसी हैं, लेकिन आज तक मैंने इसे कभी ऊंची आवाज़ में बोलते नहीं सुना कि किसी मेरे पड़ोसी को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। अजीज आज़ाद मोहतरम, मेरे आज कारी साहब केबला डोंगी वाले खतीब साहब बता रहे थे, लोगों एक इबादत ये भी है कि हमारा पड़ोसी हमसे राज़ी हो। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, अगर पड़ोसी नाराज़ है, पड़ोसी ये दुआ कर रहा है अल्लाह इस बंदे को जल्दी उठा ले या मुझे उठा ले, कम अज़ कम इससे जान छूट जाए, वो क्या पड़ोसी है? पड़ोसी तो ये मेरे भाई अदरीस साहब जा रहे हैं, जिन्हें अपने रिश्तेदार तो वैसे ही रो रहे हैं कि इतना प्यारा इंसान जा रहा है, लेकिन रिश्तेदार नहीं है, ताल्लुकदार और कोई नहीं, सिर्फ पड़ोस है, बरादरी और है, लेकिन अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, आंखों में आंसू लिए हुए हैं और एक जुमला कह रहे हैं, आज मेरा भाई शहादत की मौत लेकर जा रहा है। और ये शहादत की मौत है अजीज़ मोहतरम। ये जो भाई जा रहे हैं, आपको पता है मूजी बीमारी में मुब्तला थे। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, बहुत बड़ी तकलीफ थी, थोड़े वक्त में बड़ी तकलीफ लेकर जा रहे हैं। दुआ करते हैं अल्लाह मेरे अजीज़ भाई की कामिल बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए और इन मेरे अजीज़ भाइयों की गवाही अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मेरा ईमान और यकीन है कि अल्लाह इनकी गवाही ज़रूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि मेरे सोने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। आपको पता है कि मेरे मुस्तफ़ा सलात वस्सलाम मरतबा बैठे थे, सहाबा किराम भी साथ जुर्मट बनाकर बैठे हैं, एक जनाजा लाया गया, सहाबा किराम की आंखों में आंसू आए, उस बंदे के हक में गवाहियां देने लगे, या रसूलल्लाह बड़ी मोहब्बत वाला था, बड़े प्यार वाला था, बड़ा शरीफ और नफ्स था, हम सारे इससे मोहब्बत करते थे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया वाजा बात। कुछ लम्हे के बाद एक और जनाजा आया, लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, ये ठीक नहीं था, इसने बड़ा तंग किया हुआ था, पड़ोसियों को, अपनों को सताया हुआ था। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तो वाजा बात। दोनों जुमलों पर एक कहा वाजा बात। सहाबा ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या चीज़ दोनों पर वाजिब हुई है? जिसने की अच्छाई बयान हुई उस पर भी वाजिबात, जिसकी बुराई बयान हुई उसका पर भी वाजिबात। आपने क्या फरमाया है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जिनकी गवाही रिश्तेदारों ने, ताल्लुकदारों ने, पड़ोसियों ने अच्छाई की दी है, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा, उस पर जन्नत वाजिब हो गई है। और जिसके बारे में रिश्तेदारों ने कहा कि यह बुरा था, हम इससे तंग थे, उस पर जहन्नम वाजिब हो गई है। गोया मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जिसकी गवाही तुम अच्छाई की दे दो वो जनती है। तो मेरा ईमान और यकीन क्या रहा है, सारे अजीज, सारे रिश्तेदार, सारे पड़ोसी इसके बंदे के हक में यही गवाही दे रहे हैं। मेरा ईमान क्या रहा है, यह बंदा जनती है जो आज मुझे और आपको छोड़कर जा रहा है। अर्ज करने का मकसद ये है, जिंदगी गुजारो तो भाई मोहम्मद अदरीस साहब की तरह कि लोगों जानने के बाद कम अज कम रिश्तेदार ये तो कहें कि हमारा अजीज बड़ी मोहब्बत वाला चला गया है, शरीफ नफ्स बंदा था चला गया है, मोहब्बत फरमाने वाला बंदा चला गया है। दुआ करते हैं अल्लाह में इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक साहब अपने बयान हसना से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। तो एक ऐलान समात फरमाएँ, जितने भी मेहमान दूर दराज से आए हैं उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया गया है। अहले खाना की तरफ से ये ऐलान है, वो खाना तनावल फरमा के जाएँ। दूसरा ऐलान ये है कि जिस बंदे का भी इस भाई मोहम्मद अदरीस के साथ कोई लेन देन का कोई मसला हो, भाई निसार साहब मौजूद हैं, उनके वालिद साहब मौजूद हैं, उनके बेटे वो अकील मौजूद हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं नमाज जनाजा के बाद। तो आपने अपनी सफ़े सीधी कर लें और नियत समात फरमा लें। 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज़ उठाया, सुना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते इस हाज़िर मैयत के, पीछे इस इमाम के, मुँह तरफ क़िबला शरीफ के। अल्लाहु अकबर। की हदीस में बाता है कि जुमा वाले दिन खुद पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, क्योंकि जुमा वाले दिन जो मोहब्बत से दुरूद शरीफ तुम पढ़ते हो और मसले मुझ पर पेश करते हैं, उन बंदों को मैं जानता हूँ जो मुझ में दुरूद पाक भेजते हैं और उनके वालिदैन को भी जानता हूँ। अमीन जी वकार,
آپ نے علماء کرام کے بیانات سنے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسائل کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ اعلان کیے جاتے ہیں کہ کھانا کھا کے جائیں، تو یہ مہمانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ گاؤں والے لوگ کوشش کریں کہ اپنے اپنے گھروں میں کھانا تناول کیا کریں، کیونکہ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی آپ لکھتے ہیں کہ جو میت کے گھر سے اس دن اگر کھانا پکے تو اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ یہ وہ میری بات نہیں ہے، بلکہ اس اعلیٰ ہستی نے لکھی ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے 32 جلدیں ایک کتاب کی لکھی ہیں، ایک جلد نہیں بلکہ 32 جلدیں لکھی ہیں فتاوی رضویہ کی۔ تو آپ اس میں لکھتے ہیں کہ اگر میت کے گھر کھانا پکے تو وہ اس دن قریب والے لوگ کا، مہمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، مہمانوں میں چونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ دور سے آئے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے، تو محلے والے کوشش کریں۔ یہ ہم میں رواج بن گئے تو اصل میں رواج کو ختم کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو اہل محلہ ہیں وہ اپنے اپنے گھر کھانا کھایا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ نماز جنازہ جوتے لگا کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا جوتا کہاں کہاں پھرتا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، ہوتا زیادہ ناپاک ہی ہمارا جوتا، تو اس لیے جوتے اتار کے جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کیا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ہی نماز ادا ہوتی ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں، اہل محلہ بھی تقریباً بعض جگہ بھاگ جاتے ہیں، تو بھاگا نہ کریں بلکہ دفن ہونے تک آخری دعا تک وہاں رہا کریں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک اونٹ کو ذبح کرنا پھر اس کا گوشت تیار کرنے تک کوشش کریں کہ وہاں میت کے پاس رہیں، یعنی قبر کے پاس رہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ اور ایک اور تیسری بات، چوتھی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ لیٹ آتے ہیں تو وہ 1-2 تکبیر پڑھ کے آخر پہ سلام پھیر دیتے ہیں، حالانکہ تکبیریں جو ہیں وہ 4 ہیں۔ دعائیں آپ بے شک چھوڑ دیں اگر لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن آپ اگر تیسری میں شامل ہوئے اور چوتھی بھی اور تیسری پڑھی ہے، پہلی 2 آپ کی رہ گئی ہیں، تو جب امام صاحب سلام پھیر رہے ہوتے ہیں تو آپ جلدی جلدی وہ تکبیریں کہا کریں، تو وہ تکبیریں جب تک 4 نہیں کہیں گے ہمارا نماز جنازہ جو ہے مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا